ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ടോപ്പിക്ക് ബയോകെമിസ്ട്രിയിൽ നിന്നും കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് മെറ്റബോളിസത്തിലെ ഗ്ലൈക്കോലൈസിസിൻ്റെ ഇൻട്രഡക്ഷൻ പാർട്ട് 1. Carbohydrate metabolism refers to the production, storage and use of carbohydrates within organisms. It is essentially the metabolism of sugars and the control of blood sugar levels. Carbohydrate consists of carbon, hydrogen, oxygen, yet not all forms of carbohydrate can be metabolized. The primary example of a carbohydrate that is used almost universally within living organisms is glucose, which is a monosaccharide. However, larger molecules, that is disaccharides, oligosaccharides, polysaccharides, are also metabolized within our bodies. The goal of glycolysis, glycogenolysis and the citric acid cycle is to conserve energy as ATP from the catabolism of carbohydrates. If the cells have sufficient supplies of ATP, then these pathways and cycles are inhibited. Under these conditions of excess ATP, the liver will attempt to convert a variety of excess molecules into glucose and or glycogen. What is glycolysis? Glycolysis is the major pathway for glucose metabolism, in which glucose will convert to pyruvate under aerobic condition or lactate under anaerobic condition. ഗ്ലൈക്കോലൈസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്ലൂക്കോസ് മെറ്റബോളിസത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള മേജർ പാത്വേ ആണ്. ഇവിടെ ഗ്ലൂക്കോസ് പൈറുവേറ്റ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് എയറോബിക് കണ്ടീഷനിലും ഗ്ലൂക്കോസ് ലാക്റ്റേറ്റ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അനേറോബിക് കണ്ടീഷനിലും ആണ്. ആഫ്റ്റർവേർഡ്സ് pyruvate can be completely oxidized to carbon dioxide and water by enzymes present in the mitochondria. Glycolysis occurs in the cytoplasm of the cell and completes in a series of 10 reactions. അതായത് പൈറുവേറ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ഓക്സിഡേഷന് വിധേയമായി കഴിഞ്ഞാൽ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രോഡക്ട്സ് ആണ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡും വാട്ടറും. അത് മൈറ്റോകോൺട്രിയയിലുള്ള എൻസൈംസിൻ്റെ പ്രസൻസിലാണ് പൈറുവേറ്റിൻ്റെ കംപ്ലീറ്റ് ഓക്സിഡേഷൻ നടക്കുന്നത്. ഗ്ലൈക്കോലൈസിസ് നടക്കുന്നത് സൈറ്റോപ്ലാസത്തിൽ, സെല്ലിൻ്റെ സൈറ്റോപ്ലാസ്മിക് റീജിയനിലാണ്. ഗ്ലൈക്കോലൈറ്റിക് പാത്വേ നടക്കുന്നത് സീരീസ് ഓഫ് 10 റിയാക്ഷൻസിലൂടെ കടന്നു വന്നിട്ടാണ്. ആ സീരീസ് ഓഫ് 10 റിയാക്ഷൻസ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്താൽ ഗ്ലൂക്കോസ് പൈറുവേറ്റ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നു. ഇത് നടക്കുന്നത് സെല്ലിൻ്റെ സൈറ്റോപ്ലാസ്മിക് റീജിയനിലാണ്. മോറോവർ, ഇറ്റ് ഈസ് എ സെൻട്രൽ മെറ്റബോളിക് പാത്വേ വിത്ത് മെനി ഓഫ് ഇറ്റ്സ് ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ്സ് പ്രൊവൈഡിംഗ് branch points to other pathways. Thus, the intermediates of glycolysis are useful for the synthesis of amino acids and fat. ഗ്ലൈക്കോലൈറ്റിക് പാത്വേ എന്ന് പറയുന്നത് സെൻട്രൽ മെറ്റബോളിക് പാത്വേ ആണ്. ഇവിടെ നിന്നുള്ള ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ്സ് മറ്റ് പാത്വേയിലേക്ക് ബ്രാഞ്ച് പോയിൻറ്റ്സ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നു. ഗ്ലൈക്കോലൈസിസിൻ്റെ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ്സിനെ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അമിനോ ആസിഡിൻ്റെയും ഫാറ്റിൻ്റെയും സിന്തസിസ് നടക്കുന്നു. The word glycolysis derived from the Greek words glykos, which means sweet, and lysis, which means splitting. Hence, glycolysis technically means splitting of sugar or breakdown of sugar. Basically, it occurs in the cytosol of all the cells and also known as Embeden-Meyerhof-Parnas pathway. The most common type of glycolysis is the Embeden-Meyerhof-Parnas pathway (EMP), which was discovered by Gustav Embeden, Otto Meyerhof and Jacob Carol Parnas. Glycolysis also refers to other pathways such as Entner-Doudoroff pathway and various heterofermentative and homofermentative pathways. Is glycolysis aerobic or anaerobic?
Glycolysis can occur as both aerobic and anaerobic depending on the availability of oxygen and the electron transport chain. Indeed, glycolysis is an oxygen-independent metabolic pathway, although it can also proceed under poor oxygen concentration. Pyruvate is the end product of aerobic glycolysis, whereas lactate will produce under anaerobic glycolysis. Anaerobic glycolysis takes place in erythrocytes, cornea, lens, and regions of retina. ഇനി നമുക്ക് അനേറോബിക് റെസ്പിറേഷൻ നോക്കാം. അനേറോബിക് റെസ്പിറേഷൻ. When oxygen is limited or absent, pyruvate enters an anaerobic pathway. In these reactions, pyruvate can be converted into lactic acid in addition to generating an additional ATP. This pathway serves to keep the pyruvate concentration low, so glycolysis continues and it oxidizes NADH into the NAD plus needed by glycolysis. ഓക്സിജൻ്റെ അളവ് കുറവായിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഓക്സിജൻ ആബ്സെൻ്റ് ആയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് പൈറുവേറ്റ് അനേറോബിക് പാത്വേയിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നു. പൈറുവേറ്റ് എന്തായിട്ട് മാറുന്നു? ലാക്റ്റിക് ആസിഡായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നു. പൈറുവേറ്റ് ലാക്റ്റിക് ആസിഡായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നു. അഡീഷണൽ ATP ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. NADHന് ഓക്സിഡേഷൻ നടന്ന് NAD പ്ലസ് ആയിട്ട് മാറുന്നു. NADHന് ഓക്സിഡേഷൻ നടന്ന് NAD പ്ലസ് ആയിട്ട് മാറുന്നു. ഇവിടെ പൈറുവേറ്റിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ കുറച്ചുകൊണ്ട് ഗ്ലൈക്കോലൈസിസ് കണ്ടിന്യൂസ് ചെയ്യുന്നു. In this reaction, lactic acid replaces oxygen as the final electron acceptor. Anaerobic respiration occurs in most cells of the body when oxygen is limited or mitochondria are absent or non-functional. Mitochondria absent ആയിട്ടുള്ള സെല്ലുകളിൽ നോൺ ഫങ്ഷണൽ ആയിട്ടുള്ള സെല്ലുകളിൽ ഓക്സിജൻ ലിമിറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സെല്ലുകളിലൊക്കെ അനീറോബിക് റെസ്പിറേഷനാണ് നടക്കുന്നത്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ബിക്കോസ് എറിത്രോസൈറ്റ്സ് റെഡ് ബ്ലഡ് സെൽസ് ലാക്ക് mitochondria, they must produce their ATP from anaerobic respiration. This is an effective pathway of ATP production for short period of time, ranging from seconds to a few minutes. നമുക്കറിയാം എറിത്രോസൈറ്റ്സിൽ റെഡ് ബ്ലഡ് സെൽസിൽ മൈറ്റോകോൺട്രിയ ആബ്സെൻ്റ് ആണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ATP പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അനേറോബിക് റെസ്പിറേഷൻ വഴിയാണ്. The lactic acid produced diffuses into the plasma and is carried to the liver, where it is converted back into pyruvate or glucose via the Cori cycle. Similarly, when a person exercises, muscles use ATP faster than oxygen can be delivered to them. They depend on glycolysis and lactic acid production for a rapid ATP production. അതായത് സെല്ലിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ലാക്റ്റിക് ആസിഡ് പ്ലാസ്മയിൽ എൻ്റർ ചെയ്യുകയും അത് ലിവറിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുകയും അവിടെ വെച്ച് പൈറുവേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്ലൂക്കോസ് ആയിട്ട് ഇത് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു. ലാക്റ്റിക് ആസിഡ് പൈറുവേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്ലൂക്കോസ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു. ഈ ഒരു പാത്വേക്ക് പറയുന്ന പേരാണ് കോറി സൈക്കിൾ. എന്താണ് കോറി സൈക്കിൾ? It is a metabolic pathway in which lactate produced by anaerobic glycolysis in muscles and is transported to the liver and converted to glucose, which then returns to the muscles and is cyclically metabolized back to lactate. ഒരു വ്യക്തി എക്സസൈസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മസിൽസിലേക്ക് ഓക്സിജൻ ഡെലിവേർഡ് ആകുന്നതിനേക്കാട്ടിൽ വളരെ ഫാസ്റ്റായിട്ട് ATP യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു. മസിൽസിൽ ATP യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള ആ ഒരു കണ്ടീഷനിൽ ഗ്ലൈക്കോലൈസിസിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുകയും അതുവഴി ലാക്റ്റിക് ആസിഡിനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുകയും വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ATPയുടെ പ്രൊഡക്ഷനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെ എനർജി യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുന്നു. അടുത്തത് എയറോബിക് റെസ്പിറേഷൻ. ഇൻ ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് ഓക്സിജൻ, pyruvate can enter the
Krebs cycle, where additional energy is extracted as electrons are transferred from the pyruvate to the receptors NAD+, GDP, FAD, with carbon dioxide being a waste product. ഓക്സിജൻ്റെ പ്രസൻസിൽ പൈറുവേറ്റ് ക്രെബ്സ് സൈക്കിളിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യുന്നു. ഇവിടെ അഡീഷണൽ എനർജി എക്സ്ട്രാക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇലക്ട്രോൺസിൻ്റെ ഫോമിലാണ്. ഇലക്ട്രോൺസിനെ പൈറുവേറ്റിൽ നിന്നും റിസപ്റ്റേഴ്സിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുകയും ഇവിടെ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് വേസ്റ്റ് പ്രൊഡക്റ്റായിട്ട് ഫോം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു. The NADH and FADH2 pass electrons on to the electron transport chain, which uses the transferred energy to produce ATP as the terminal step in the electron transport chain. Oxygen is the terminal electron acceptor and creates water inside the mitochondria. NADHും FADH2ഉം ഇലക്ട്രോൺസിനെ ഇലക്ട്രോൺ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയിനിലേക്ക് പാസ് ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത എനർജി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ATP പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു. ഇലക്ട്രോൺ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയിനിലെ ടെർമിനൽ ഇലക്ട്രോൺ അക്സെപ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്സിജനാണ്. ഇലക്ട്രോൺ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയിനിലെ ടെർമിനൽ സ്റ്റെപ്പിലെ ടെർമിനൽ ഇലക്ട്രോൺ അക്സെപ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്സിജനാണ്. അങ്ങനെ വാട്ടർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. മൈറ്റോകോൺട്രിയയുടെ ഉള്ളിൽ വാട്ടർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. The goal of cellular respiration is to produce ATP for use by the body to power physiological processes. To start the process, a glucose molecule will get modified to 2 pyruvate molecules in the metabolic pathway called glycolysis. When oxygen is available, the pyruvate molecules will then be converted to acetyl coenzyme A, which enters the mitochondria and enters the citric acid cycle. ഗോൾ ഓഫ് സെല്ലുലാർ റെസ്പിറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ATPയുടെ പ്രൊഡക്ഷനാണ്. ഫിസിയോളജിക്കൽ പ്രോസസ്സുകളൊക്കെ നടക്കുന്നതിന് വേണ്ടി എനർജി ആവശ്യമാണ്. ATP യൂസ് ചെയ്യുന്നു. ഈ ഒരു പ്രോസസ്സ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഗ്ലൂക്കോസ് മോളിക്യൂൾ മോണോമറിക് ആയിട്ടുള്ള ഗ്ലൂക്കോസ് മോളിക്യൂളിൽ നിന്നാണ്. ഗ്ലൂക്കോസ് മോളിക്യൂൾ പൈറുവിക് ആസിഡ് അല്ലെങ്കിൽ പൈറുവേറ്റ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. 2 മോളിക്യൂൾ ഓഫ് പൈറുവേറ്റ് ആണ് ഫോം ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം ഈ ഒരു മെറ്റബോളിക് പാത്വേക്ക് പറയുന്ന പേരാണ് ഗ്ലൈക്കോലൈസിസ്. ഗ്ലൂക്കോസിൽ നിന്നും 2 മോളിക്യൂൾ പൈറുവേറ്റ് ഫോം ചെയ്യുന്ന മെറ്റബോളിക് പാത്വേക്ക് പറയുന്ന പേരാണ് ഗ്ലൈക്കോലൈസിസ്. ഓക്സിജൻ അവൈലബിൾ ആണ് എങ്കിൽ പൈറുവേറ്റ് മോളിക്യൂൾ അസറ്റൈൽ കോഎൻസൈം ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുകയും അത് മൈറ്റോകോൺട്രിയയിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു. മൈറ്റോകോൺട്രിയയിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ സിട്രിക് ആസിഡ് സൈക്കിൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു. Both glycolysis and the citric acid cycle produce a small amount of ATP, അതായത് 2 ATP per pathway. But the majority of the ATP produced by aerobic metabolism is achieved when the products of glycolysis and the citric acids NADH and FADH2 carry their electron to the electron transport chain. The electron transport chain transfers electrons through electron carriers ultimately to oxygen in a process called oxidative phosphorylation. This final process of cellular respiration harnesses the energy delivered by NADH and FADH2 to drive ATP synthase to produce 34 ATP per glucose. ഗ്ലൈക്കോലൈസിസും അതുപോലെ തന്നെ സിട്രിക് ആസിഡ് സൈക്കിളും നടന്ന ശേഷം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ATPയുടെ അളവ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ചെറിയ ഒരു എമൗണ്ട് മാത്രമാണ്. 2 ATP പെർ പാത്വേ. ഈ 2 പാത്വേ നടന്നതിന് ശേഷം ഇലക്ട്രോൺ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയിനിലൂടെ കടന്നു പോവുകയും അൾട്ടിമേറ്റ് ആയിട്ട് ഓക്സിജനിൽ എത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. ATP സിന്തേസിൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടി എനർജി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു. ഇലക്ട്രോൺ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയിനിലൂടെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്ന ഇലക്ട്രോൺസ് ക്യാരിയേഴ്സ് വഴി അൾട്ടിമേറ്റ്ലി ഓക്സിജനിൽ എത്തിച്ചേരുന്നു. ഇവിടെ നടക്കുന്ന പ്രോസസ്സാണ് ഓക്സിഡേറ്റീവ് ഫോസ്ഫോറിലേഷൻ. ഓക്സിഡേറ്റീവ് ഫോസ്ഫോറിലേഷൻ ഫോർ ദ സിന്തസിസ് ഓഫ് ATP. സെല്ലുലാർ റെസ്പിറേഷൻ്റെ ഫൈനൽ പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ATP സിന്തൈസിൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടി NADHൻ്റെയും FADH2ൻ്റെയൊക്കെ ഇൻവോൾവ്മെൻറ്റോടു കൂടി
34 ATP പെർ ഗ്ലൂക്കോസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. ഒരു ഓവറോളുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് ഈ വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ആ ബെല്ലൈക്കൺ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക. താങ്ക് യു.